إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے رب العالمین کا شکر میں جلانا چاہتی ہوں جس نے ہم تمام کو پھر سے یہاں پر اکٹھا کیا، کے بعد کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنے کے لیے وہ لوگ ایک نہیں ہو سکتے جو علم حاصل کرنے والے اور غیر علم حاصل کرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آنکھ والے بینائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح بالکل جو لوگ یہاں پر شامل ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ اور جو لوگ اس سے دور ہے وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ درود و کلام ہو ذات مقدسہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم پھر سے ایک بار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب ترین مبارک ترین مہینہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہم احلہ بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ وائس نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرا کال آیا تھا اس کی آواز نہیں آ رہی اوکے تھی۔ اللہم احلہ بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاند دیکھنے پر دعا سکھائی تھی، اس میں تمام تر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا تھا، جیسا کہ اللہم احلہ بالیمن والایمان، اے اللہ ہم پر اس چاند کو بابرکت والا بنا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہم بالامنی آ رہا، اور دوسری روایت میں بالیمنی، یمنی کا مطلب کیا ہے؟ بابرکت والا۔ برکت مطلب تھوڑی چیز بھی سب کو بس ہو جانا، زیادہ آ جانے سے ختم ہو جانے سے کسی کو نہیں پہنچتا، ویسا نہیں، مطلب تھوڑا بھی کیوں نہیں ہوتا، سب لوگوں کو کافی ہو جانا، بابرکت والا بنا دے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم احلہ بالیمن والایمان، ایمان کے ساتھ نہ ہم ادھر ادھر، مطلب جیسا کہ آج کل کا دور ہے ایمان کی بہت بڑی آزمائش چل رہی، اللہ کے رسول کیا فرمائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن اپنے ایمان کو پکڑ کر رکھنا اس طرح شاخ گزرے گا جس طرح اس کے ہاتھ میں کوئی انگارہ پکڑا ہوا ہو، اگر پکڑ کے رکھا تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، اگر چھوڑ دیا تو اس کو دوزخ انتظار کر رہی وہاں پر۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان ہی ہمارے جنت کی ٹکٹ ہے، مطلب وہ ایمان کے بغیر ایسا جنت کسی کے بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور دوزخ سے بچا لے گا۔
اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، سلامتی والا، کوئی بھی پریشانی نہیں، کوئی بھی مصروفیات نہیں گھروں میں جو بھی ہے، بڑے لوگ بوڑھے لوگ ہیں، ان لوگوں کی طبیعتیں بگڑ جانے کی وجہ سے ہم لوگوں کی پوری مصروفیات وہاں پہ بگڑ جاتی، کیا بولے تھے، عبادتیں صحیح نہیں ہوتی، جو بھی ہے پریشانیوں سے گزرتے رہتا وقت، اتنا بابرکت وقت ہم اس طرح ضائع ہو جاتا کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا، رمضان آتا بھی چلے بھی جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تکلیف پریشانیاں مصروفیاتوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، امن و سلامتی والا رکھیں، سلامتی اسلام، اسلام پر قائم رہنے والا بنائے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ ہم جھاڑ کو، پتھر کو، کسی بت کو نہیں پوچھتے، نہ کسی سورج کو، سورج کی پرست کرنے والے بھی تھے، اس لیے نہ ہم سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، نہ چاند کی پرستش کرنے والے ہیں، اس لیے اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، اس کے معنی۔ اور ہم اس کو جو رمضان کا مہینہ ہم پر فغن ہے، اس کے تمام تر نعمتوں کا بھرپور سے بھرپور ترین فائدہ اٹھانے والے بنائے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی نہایت معزز مکرم محترم اور محبوب مہمان کی آمد ہو، تھوڑی ہی ایسا، مطلب آپ تصور کریے کہ کوئی بھی ہمارے محبوب ترین شخص جو ایک سال ہو گیا ہم لوگ ان سے ملاقات کیے ہوئے، اور وہ آ گئے ہیں، ہم سے جو ملاقات ہو رہی ہے، آپ دل کا حال دیکھیے کتنا مطلب خوشگوار رہتے ہم، اس طرح رمضان کی آمد پہ بھی ہم خوشی محسوس کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے، اے لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ طلوع ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز جو بھی اللہ کے رسول اور سلف صالحین، تابعین، تابعین جیسا رمضان کا مہینہ گزارتے تھے، انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح رمضان کا مہینہ گزارنے والے بنانے کی مطلب میرا آج کا اس درس کا عنوان بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا گزرتا تھا۔ قرآن مجید میں ایسی مطلب سورہ بقرہ 183 سے لے کر 187 تک کی آیتوں میں تمام ترین روزے کے احکامات، جو بھی فقہی مسائل ہیں، تمام تر مسائل اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر روزے کیوں واجب کیے ہیں، یہ عبادتیں کیا ہے، رمضان جو رمضان کی مہینے میں داخل ہوں گے تو ہم پر روزہ کن پر فرض ہوگا، اس کی حقیقتیں کیا ہے، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر دیے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے اور صحابہ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی، سلف صالحین امت کے معمولات کیا ہوتے تھے اور وہ رمضان کیسے گزارتے تھے، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلف صالحین کے نمونے پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عبادتیں، ریاضتیں جو ہوتی تھی انشاءاللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سب سے پہلے خوشخبری دیتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، مطلب لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ محدثین اور جو بھی ماہ رمضان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
खुशखबरियां देते थे, यानी रमजान की आमद पर मुबारकबाद देना सब मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बशारत देना मतलब हम भी आपस में अब हम जो भी हमारे अजीज व अकारिब हैं उन तमाम को खुशखबरी दे सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो मतलब पूरा साल इबादतों से भरपूर रहता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान के महीने में दाखिल होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें खास एहतमाम करते थे। फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें उरूज पर पहुंच जाती थी, जैसा कि रोजे की इबादत है, तरावी की इबादत है, क़यामुल लैल है और तिलावत कुरान मजीद है, इबा और शब कद्र की इबादत है, इतिकाफ की इबादत है, सदका व खैरात, दुआ व मुनाजात इबादत जो जो आप ये तमाम तरीन जो है, मैं अब यहाँ पर जो भी इबादतें बोली हूँ वो तमाम कुरान की इन तमाम आयतों में कवर हो गई। जैसे दुआ करने की इबादत है, व इज़ा जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि फ़इज़ा द फ़इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरा बंदा मुझे बुलाता है तो उसे कहिए कि मैं उसके करीब तरीन हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके दुआओं को जवाब भी देता हूँ। और क़ियामुल लैल का तो हम हदीस से जान चुके हैं और रोजे की इबादत की भी और कुरान की फजीलत भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जान चुके हैं। ठीक है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात क्या होती थी? कुरान की तिलावत, रोजा, तरावी और क़ियामुल लैल, दुआ और मुनाजात, जिक्र व अज़कार, जो जो नेकियां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने में बहुत उरूज पर पहुंच जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत ये होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात तहज्जुद इस तरह अदा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वर्म आ जाता था, मतलब पैर मुबारक आपके सूज जाते थे। हमें भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क़ियाम करें रातों में। दिन भर का तो रोजे की इबादत में गुजर जाता, मगर रात भी हमारे लिए बाबरकत और हमारे हक में फायदेमंद होना है बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमें अपनाने का बहुत जरूरी है। रोजे की इबादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना 2 बार अजान होती थी। जैसा कि हमारे दौर में जैसा इफ्तार मतलब सहरी का वक्त खत्म हो जाते ही सहरन होता ना, उस तरह नहीं होता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 बार आज़ान दी जाती थी। पहली आज़ान सहरी का वक्त शुरू हो गया बोल के, दूसरी आज़ान सहरी का वक्त खत्म हो गया बोले जैसा एक इशारा होता था। सुबह सादिफ हो चुकी है, नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है, अब आप लोग सहरी से रुक जाना। इसमें आज़ान पहली आज़ान जो थी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते थे। दूसरी आज़ान हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ देने लगाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में ये फरमाते हैं कि इन्न बिलाल युअज्जिनु बिल्लैल, जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में आज़ान देते हैं तो फकुलू वशरबू, खाओ और पियो। फकुलू वशरब, बस खाओ पियो, जब तक खाओ पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही क्या? जी, जी, आ रही है। जी मैम आ रही। डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? मैं बोल रहे थे चले जा रहे फिर नहीं, लास्ट टाइम नहीं, की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। जी। जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ान देते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दिया सहाबा को? वकुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता युअज्जिनु उम्मे मक्तूमिन, यहाँ तक के
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان نہ دے دے، مطلب ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزان دینا کیا ہے یہاں پر؟ سحری کا وقت ختم ہو چکا، لوگوں جب تک کھاؤ پیو، جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزان دے، تو یہ اس بات مطلب مقصد یہ تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دینے، جو لوگ تہجد پڑھتے تھے نا، ہماری طرح صحابہ رات رات سو کر نہیں گزارتے تھے، اس سے وہ تمام امت کے بہترین لوگ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے جو لوگ تہجد ادا کرتے تھے نا، وہ لوگ جان لے کے سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ لوگ جان لے کہ سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جب ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے تو سحری کھانے پینے سے رک جائیں، اب فجر کا وقت قریب آ چکا ہے اور آپ لوگ نماز کے وقت میں داخل ہو چکے ہیں، صبح صادق کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ سحری کھا کر، سحری کا کھانا مطلب کھانے کو خاص کر اہتمام کرتے تھے کہ برابر سحری کھاتے تھے، کیوں بولے تو یہودیوں کے روزے میں اور اپنے روزے میں فرق کرنے والی چیز ہی یہی ہے کہ ہم سحری کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الغداء مبارک، یہ سحری کھانا بڑا ہی مبارک ناشتہ ہے۔ سحری کا کھانا کیا ہے بولے؟ بڑا ہی مبارک کھانا ہے بولے، ناشتہ ہے بولے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ آج کل کیا کرتے بچے ہمارے 1 بجے کھا لیتے، آتے گھر کو 1-2 بجے، رات تمام گزار کے باہر۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا نہیں بلکہ ان لوگوں کے اوپر ایک طرح کا کھانا پینا عیش، راتوں میں باہر گزار کے گھر آنا ہی 1-2 بجے آتے اور کھانا کھا کے سو جاتے، سحری کو نہیں اٹھتے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ ہم یہودیوں سے مشابہ ہو گئے، یہودیوں کے مشابہ ہو گئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ من تشبہ بقومہ فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کیے وہ انہی میں سے ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرنے کے لیے کیا بولے؟ سحری کھاؤ، یہ بڑا مبارک ناشتہ ہے۔ اہل کتاب مطلب یہودیوں کا، حدیث میں آتی بات کہ اہل کتاب اور ہم میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری ہے۔ اہل کتاب کون کون ہے؟ یہود اور نصارہ، جس کو کتاب دی گئی تورات انجیل۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مصروفیت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سحری ختم ہوئی کہ نہیں، مؤذن اذان دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا نا، اس سے فوری مطلب جیسا سحری کا وقت ختم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری بھی دیکھیے دیری سے کھانے کو پسند کرتے تھے، جیسا 1 بجے کھانا مطلب جلدی کھا لیے یہ نہیں ہوتا، جیسا اپن سحری ختم کرے روزے کا وقت شروع ہو جانا، مطلب فجر کا وقت شروع ہونا اور روزے کا وقت دو بھی ایک ہی۔ آج کل احتیاط کے طور پر 5 منٹ ادھر ادھر کرتے، مگر وہ سی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگ چاہے تو آپ نپے میں مار کے دیکھ سکتے، مطلب سورج غروب ہونے کا وقت مطلب مغرب کا وقت جیسا داخل ہوتا، اپنے افطاری کا وقت شروع ہو گیا، جیسا فجر کا وقت سٹارٹ ہوا نا، ہمارے روزے کا وقت وہیں سے روزہ شروع ہو گیا۔ مگر ہمارے جو آج بڑے ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، جو لوگ بھی
امت کے ہمارے بڑے ہیں وہ لوگ احتیاط کے طور پہ 5 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم کر دیتے. مطلب اب دیکھیے 4:40 کو سحری ختم، اصل ٹائم 4:40 ہے سمجھیے مثال کے طور پہ. تو ہمارے علماء اکرام بڑے لوگ سب مل کر یہ طے کرتے احتیاط کے طور پہ کہ 4:35 کو آپ کھانے سے رک جانا. ہمیں ٹائم یہی دیا جاتا. آپ لوگ غور کر کے دیکھیے، یا بولے تو آپ کمپیئر بھی کر سکتے کہ ہم آپ کو 5 منٹس پہلے سحری سے روک دیتے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہاں پر حجت تمام ہو گئی. ہم کچھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سمعنا و اطعنا. اس لیے کیا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے فوراً بعد مسجد تشریف لے گئے اور نماز قائم کر دی. مطلب یہاں پر ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا. اس لیے کیا فجر کا وقت الگ ہمارے پاس، سحری ختم ہونے کا وقت الگ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے فجر کا وقت، سحری ختم ہونے کا وقت اور مغرب کا وقت روزہ ختم ہونے کا وقت ہونا چاہیے. نماز قائم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پکی حدیث ہے. آپ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ بلکہ کوئی پوچھے صحابہ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، قدر ما یقرؤ 50 آیتن. اس قدر فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ لے. مطلب کوئی بھی ایک 50 آیت کتنی دیر میں پڑھتے؟ وہ لوگ تو ماشاءاللہ عرب تھے، تھوڑی دیر میں جیسا اپن 5 لائن پڑھتے 50 لائن پڑھتے نا، ہماری مطلب مادری زبان میں. وہ لوگوں کی مادری زبان عربی تھی. ہمیں پڑھنے میں مشقت ہوتی عربی، مگر ان لوگوں کو تو الحمدللہ وہ عرب تھے. 50 لائن پڑھنے میں جتنی دیر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز میں اتنا فاصلہ ہوتا تھا. جو بھی شخص 50 آیتیں پڑھ لے اتنا فاصلہ ہوتا تھا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد نماز پڑھ لیتے تھے. سحری کے بعد اور ہی بعد فجر کی نماز قائم کر رہے تھے. کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کپنگ مطلب پچنا لگانا، کپنگ لگاتے نا مطلب ہجامہ کرانا. بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، کیا ایک طرح کا علاج ہوتا ہے، سنت سے ثابت شدہ علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روزے کی حالت میں پچنا لگایا کرتے تھے. کپنگ کا علاج جو بھی ہے، پہلے کپنگ لگا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ سر میں بھی کرائے تھے. وہ ایک علاج ہے جو کہ جسم پہ نا کپس لگا دیتے، جیسا ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہمارا جسم، اس کے اندر آ جاتا. اس کے بعد وہ کپنگ تھوڑی دیر کے بعد میں نکال کے اس کے اوپر نشتر مارتے، چھوٹی جیسا کیا بولتے ہیں سرجنس کے پاس رہتا نا، چھوٹی نشتر سے ایسا ضرب لگاتے، باریک ضرب لگاتے، پھر وہ کپنگ پہنا دیتے. وہ کپنگ پہنا دیے بعد میں سنت کے پوائنٹس رہتے کہ پیچھے بیچ پیٹ میں جیسا ریڑھ کی ہڈی رہتی نا، وہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر 3 کپ لگانا، یہ سنت کے پوائنٹس ہے. ہر ایک شخص لگا سکتا. اگر آپ لوگوں کو زندگی میں موقع ملا تو برابر وہ علاج کرائیے، اور اس میں خیر بھی ہے. جو بھی ہمارا گندا خون وغیرہ رہتا نا، وہ الحمدللہ جس کی وجہ سے ہمیں کینسر کا بھی اندیشہ ہوتا، وہ گندا خون ہٹ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کپنگ. دیکھیے روزے میں جو ہے جسم سے خارج ہو سکتا کوئی بھی چیز، مگر جسم کے اندر داخل نہیں ہونا.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپنگ لگایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو الحمدللہ روحانی طاقت جسمانی طاقت الحمدللہ ہمارے سے بہت زیادہ تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے یہ ناپسند کرے. کیوں بولے تو تھوڑا زیادہ خون نکل گیا بولے تو انسان کو کمزوری محسوس ہوتی نا, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ ناپسندیدہ مطلب ہمارے اوپر ذرا زیادہ شاق گزرتا ہے, شدت زیادہ رہے ہمارے لیے, مطلب ہم لوگوں میں اتنی زیادہ طاقت قوت ایمان کی بھی قوت نہیں ہے اور جسمانی بھی قوت نہیں ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے حدیث یہ بھی ہے کہ کپنگ لگانا مکروہ ہے روزے کی حالت میں بولے, مطلب روزہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے, بغیر روزے کے وقت آپ الحمدللہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں بہت زیادہ جلدی کرتے تھے. کیوں؟ آج افطاری کی بھی وہی حالت ہے ہماری. یہاں پر وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ کے بعد مسجد میں افطاری کر کے ہم لوگوں کو فوراً ہوتا کہ اب ہم افطاری کر لیں. یہ اللہ کے رسول بہت زیادہ ناپسندیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سے جلد افطار کرنا پسند کرتے تھے. آج کل احتیاطی طور پر پھر وہی معاملہ, سورج ڈوبنے کے چند منٹ بعد ہمارے یہاں پر کیا, جیسا عرب ممالک میں جو ہے برابر ٹائم پہ کھول لیتے, روزہ رہنے دو سحری رہنے دو, مگر ہمارے انڈیا اور پاکستان میں خاص کر یہ اہتمام کر رہے نا, یہ سنت رسول کی کھلی خلاف ورزی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں. کیوں بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ ہمیں ماننے کا حق ماننا, بس ہماری کچھ بھی دین میں ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے, اگر دین میں ہمارے دماغ کا جو بھی دخل ہوتا تو جیسا موزے پیروں پہ ساختہ رہتے نا, ان پیروں کے ساختوں کے اوپر وضو کے وقت اوپر مسا کرنے سے زیادہ نیچے مسا کرنے کی ضرورت ہوتی, زیادہ ضرورت ہوتی. مطلب کیا, آپ کے پیر میں موزے ہیں, آپ وضو کرنا چاہ رہے, پیر پاک ہے, آپ کیا کر سکتے بولے تو وضو پورا کر لیے, پیروں کے اوپر صرف بھیگا ہاتھ پھیر لینا ہے, بس ایسا اوپر سے بھیگا ہاتھ پھیر لیا تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا. لیکن یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بولے, اگر ہمارے عقل کا دخل ہوتا تو زیادہ حق کس پہ ہے, گندگی پیروں کے نیچے زیادہ لگتی اوپر سے بھی. یہ مطلب یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کا. اس لیے ہمارا عقل کا دخل کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اس لیے وقت پر ہم تحریر چاہے افطاری چاہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی نہ کر لیں. خیر مطلب ہمارے اندر خیر باقی ہے ابھی بھی الحمدللہ. تھوڑے لوگ ہیں کہ وقت ختم ہوتے روزہ کھول لیتے, مگر یہ خیر اسی طرح برقرار رہنا بولے تو ہم تمام کو اس سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. آج دیکھیے اصل دین جو ہے پیچھے چلے گیا. جیسا ہماری مثال کے طور پہ جو بھی ایک ڈیزائن آتا, مطلب ڈیزائنر ویئر رہتے نہیں, کیا کمپنی کے کچھ بھی کھڑی رہتی نا, کچھ بھی گاڑی رہتی, کچھ بھی چیز رہنا آتی نا, اس کا ریپلیکا برابر تیار ہو جاتا. اصل چیز پیچھے چلے آتی, اوریجنل چیز پیچھے چلے آتی, اس کا جو بھی ہے ڈپلیکیٹ سامنے آ جاتا, وہ مشہور ہو جاتا. دیکھیے سچائی آنے میں بہت زیادہ دیر لگتی, لیکن افواہ پھیلنے میں اور تھوڑی دیر. ہمارے عورتوں تو سب سے بڑا کمیونیکیشن ہے,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी क्यों नहीं होती, बुराई फैलने में बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाती। इसलिए दीन, असल दीन पीछे चले गया, जो डुप्लीकेट दीन है। आज असल दीन कोई भी बयान कर रहे तो क्या बोलते हैं, नया दीन है बोलते हैं। असल दीन को पीछे छोड़ दिए, मगर आज कोई भी हक बात बोल रहे तो ये क्या है, 8 रकात पढ़ना करते तरावी, 20 रकात पढ़ते मगर 8 रकात। 8 रकात पढ़ो, 20 रकात पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप झगड़ा वहां करना के फर्ज नमाजों में कुछ भी फर्क आए तो आप झगड़ा करते। अल्लाह रहम करे, हम लोग शबे बारात मनाते, मिलादुन नबी मनाते और क्या शबे मेराज मनाते। उसमें बिल्कुल रिवायत से दूर कई कई नमाजें कायम करते, इतने बार ये पढ़ना, इतने बार ये पढ़ना, इतने बार ये पढ़ना, उससे कुछ भी खिलाफ वर्जी किसी के मुंह से नहीं निकलती। मगर यहाँ पर 8-20 के अंदर ही हम अटक जाते हैं। आप बोलिए, आप लोगों की जिंदगी से भी ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा होगा ये वक्त, ये वाकया, जो कि शबे बारात में इतनी नमाजें पढ़ना है, ये सूरा इतने बार पढ़ना है, और शबे मेराज में इतनी बार पढ़ना है। ये नमाजा कोई भी कुछ भी नहीं बोलते इस बारे में। लेकिन रमजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रमजान या गैर रमजान 11 रकात से ज्यादा नमाज पढ़ी ही नहीं। अच्छा चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सहरी और इफ्तियारी कैसा होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द से जल्द इफ्तियार कर लेते थे और उम्मत के लिए भी इसी में खैर रखे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ्तार करने का मतलब ये है कि सूरज डूबते ही इफ्तार कर लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुतबा यानी भीगे खजूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा इफ्तार करते थे। अगर भीगे खजूर ना मिले तो तमर यानी सूखे खजूर से इफ्तारी करते थे। अगर वो भी नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पे गुजारा करते थे, पानी से इफ्तारी करते थे। देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदनी दौर में फरमाते हैं कि हमारे ऊपर कई कई चांद गुजर जाते थे, सिवाय हम 2 काली चीजों पे गुजारा करते थे। 2 काली चीजें मतलब खजूर और पानी। कुछ भी होता ही नहीं था तो चूल्हा ही नहीं जलता था। आज हमारे दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हमारे जिंदगी में शिकवे शिकायता कितनी ज्यादा है। थोड़ी कुछ तकलीफ आ गई तो हमारे ऊपर ही शेर तमाम। अल्लाह ताला आजमाइश इस वजह से लेते कि आगे चल के इस बंदे से कुछ काम लिया जा सके। अब ये हमारा रमजान भी यही है प्यारी मौलाना। जो भी आप अल्लाह ताला रमजान का महीना देते हैं ना, ये ट्रेनिंग का महीना है। ये ट्रेनिंग में किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता, लोगों को आगे चल के चुन लेता अल्लाह ताला अपने काम के लिए। जो भी है, मतलब मदरसों में है, नहीं बोले तो घर में है, आजमाइश। आजमाइश आती, आजमाइश मतलब एक तरह का इम्तिहान, आप लोगों को मालूम ही है। इम्तिहान मतलब दर्जा बुलंद होना। अब एक बंदा 10th में है, इम्तिहान आया उसका 11th में चले गया, मतलब दर्जा बुलंद हुआ नहीं हुआ। हत्ता के हमें यहाँ क्या करना चाहिए, सबर, सबर का दामन। अल्लाह अल्लाह ताला क्या बोले, सबर और नमाज से मेरी मदद तलाश करो बोले। लेकिन हमारा सबर वही खत्म हो जाता। आजमाइश आए वक्त अपन सबर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते से गुजरते रहते हैं, एक औरत जो है रोती रहती, मतलब अपनी औलाद के इंतकाल की वजह से या कुछ दूसरी तकलीफ की वजह से रोते रहते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, "ऐ औरत सबर कर।" जो औरत रो रही थी, वो औरत को पता नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो।
इस वजह से क्या बोलते धारे मार मार के रोते थे, बयान करके रोते थे, जाके इस्लाम में ये तमाम चीजें मना, मतलब नोहा इस्लाम में मना है। आंखों से आंसू जारी होना और दिल की तकलीफ, ये बराबर जायज है। इंसान है, जज्बात है, सब कुछ जायज है। आप खुद भी आंखों से आंसू निकालते थे, रोते थे, लेकिन धारे मार मार कर, बयान कर 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 अपने बाल नोचना, कपड़ों को चीर फाड़ना करते ना औरतें। जहालियत ज्यादा से ज्यादा औरतों में थी, वो इस्लाम में मना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोल, वो औरत आपके ऊपर गुजरता था, आपको मालूम होता था, मुझे ऐसी बात करने, मुझे ऐसा करने से मत रोको, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्त कलामी कर। उसके बाद मालूम होता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वहां पर जाके माफी मांगने के लिए जाते हैं औरत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, जो वक्त सबर करने का था वही था, मतलब जैसा आपको तकलीफ पहुंची, आप सबर करना है। बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, जैसा तकलीफ पहुंची वही वक्त था तुम सबर करने का। अब ये तमाम बोलने से कुछ भी फायदा नहीं है। जब तकलीफ आती, वहीं पर सबर करने से दर्जात बुलंद होते। जो भी करा अल्लाह ताला मेरे हक में था, ये आजमाइश, मैं इसको कबूल कर रही हूँ। अल्लाह ताला हमारे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। क्या एक माँ हमारी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती? अल्लाह ताला तो जो कुछ कर देना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो भी हमारे आजमाइश, परेशानी, तकलीफें आती है, जो सब कुछ हमारा किया धरा, हमारे हाथों का किया धरा अल्लाह ताला किसी भी शख्स पर उसकी ताकत से ज्यादा कुछ भी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उसकी ताकत से ज्यादा वजन अल्लाह ताला नहीं डालते। जो कुछ हमारे आजमाइशा, परेशानियां हैं, तमाम तर हमारी ही कमाई है, ये तमाम। के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के वक्त क्या दुआ करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी के साथ इफ्तारी करते थे। दुआ क्या करते थे? आजकल की दुआएं कुछ भी हदीस से साबित नहीं है। अल्लाहुम्मा लका समतु बिका आमनतु, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआ क्या है? ज़बह ज़हबत ज़माउ वत्तल्लतिल उरुकु वसबतिल अजरु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बिस्मिल्लाह बोल के तनावल फरमाते थे। कुछ भी चीज खाने के लिए थे, बिस्मिल्लाह बोल के रोजा खोल लेते थे। खोलने के बाद जब भी पानी पी लेते, उसके बाद ये दुआ करते थे कि ज़हबत ज़माउ, प्यास बुझ गई, वत्तल्लतिल उरुकु, रगे तर हो गई, वसबतिल अजरु, अजर भी साबित होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस पर अजर भी मिलेगा। जमाऊ, इसलिए आप तमाम को चाहिए कि ये दुआ याद कर ले। ज़हबत ज़माउ वत्तल्लतिल उरुकु वसबतिल अजरु इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के पास इफ्तारी के लिए तशरीफ भी फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ इफ्तारी करते थे। एक मर्तबा इफ्तार के लिए आप साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर बुलाते कि आप वसल्लम आप मेरे यहाँ इफ्तार कर लें। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इफ्तारी की दावत को कबूल करें, ना कि हमारा दिल तंग कर लें। बहुत से लोग, मैं खुद देखी हूँ कि कोई भी इफ्तारी की दावत दिए तो अपना दिल तंग कर लेते। क्यों बोले तो हमारा रोजा रखना उनको सवाब पहुंचना, क्या मतलब है ये? तो अल्लाह ताला के खजाने इतने कम नहीं है कि हमारे सवाब में से निकाल के जो इफ्तारी दे रहे उनको दे दे। यहाँ पर हदीस ऐसी है कि रोजेदार के रोजे के अज्र में बगैर कमी के, बगैर जो इफ्तारी करा रहे उसको अल्लाह ताला अज्र दे। लेकिन यहाँ पर क्या होता, हम रोजा रहना क्या, उनको अजर मिलना क्या। अगर आप कुछ नेकी करना चाहे
मसलन सदका खैरात करना चाह रहे, नहीं, अच्छा चलिए अगर रमजान ही है, आप सदका फित्र देना वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फर्ज करार दिया है, सदका फित्र ही देना है। जैसा कि आपके रोजे में जो कुछ कमजोरियां कोताहियां जो लफ्जिशें होती ना, उसका कफारा है जो सदकातुल फित्र आप दे रहे, ईद से पहले देते ना, वो सदकातुल फित्र दे रहे। अगर कोई लेने वाला नहीं लिया बोले तो आपका रोजा क्या होना, मतलब आपकी इबादत नाकिस हो गई वहां पर। इसलिए हम आपको क्या चाहिए कि हम अपना दिल तंग ना करें, जो नेकी करना चाहे तो उसको उसका दायरा उसको देना देना, मतलब आप रोजा इफ्तार की दावत कबूल करिए। मैं खुद देखी हूँ कि नहीं, हम लोग रोजा रहना क्या उनको अजर देना हमारे रोजे में, ऐसा नहीं है। अल्लाह के खजाने अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन आसमान कायनातों का मालिक है। उसका खजाने में, जैसा कि मैं लास्ट दर्स में भी बोली थी, कि तमाम इंसान अपनी ख्वाहिशात को रख दे, जिन भी रख दे, तो भी अल्लाह के खजाने खाली नहीं होते। अगर तमाम तर इंसान फर्मा बरदार हो जाए, नाफरमानी भी हो जाए, कि अल्लाह की अजमत में ना कोई इजाफा आता ना कमी आती। ये तमाम तर नेकियां जो है हम हमारे लिए कर ले रहे। अगर हम बुराई भी करें, हम हमारे नफ्स पर जुल्म करने वाले हो गए। एक बार मतलब आखिरी इंसान जो है, आखिरी में जो जहन्नुम से आजाद होता, अल्लाह का लौ लगा, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान बोल के लौ लगा, अल्लाह ताला उस आवाज को सुन लेते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहां पर जहन्नुम के पास भेजते के वो शख्स को बाहर निकाल के लेके आओ। जैसा है ना, माँ अपने बच्चों को जितना करीब से जानती ना, दोजख के दारोगा भी जहन्नुमियों को उतना ज्यादा करीब से जानते हैं। वो जो दोजख के दारोगा जो रहते ना, जहन्नुम में जाते और तमाम जगह ढूंढ के आ जाते, लेकिन उस शख्स का कुछ भी पता नहीं चलता उनको, जो दोजख के दारोगा रहते। फिर क्या होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आते, नहीं उसको कुछ भी पता नहीं लगा बोले, अल्लाह ताला के पास जिब्रील सलाम जाते, यही बात वहां पर भी बोलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते वही है वो शख्स, आप ढूंढिए। फिर जिब्रील सलाम जाते दोजख के दारोगा के पास, दोजख के दारोगा सब तमाम बाद में तीसरी मर्तबा जाकर वो शख्स इतना काला काला कोयला बन जाकर रहता, जैसा कपड़े को अपन झटकते ना, वैसा उस शख्स को दोजख के दारोगा सांप बिच्छू लपट के रहते, कपड़ा झटके जैसा था, उस शख्स को झटक के लेके आके बाहर जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले कर देते। वहां पर जो फरिश्ते मौजूद रहते, फरमाते कि अल्लाह रहम करे इस शख्स पर, ये अपने नफ्स पर कितना ज्यादा जुल्म कर ली। वो शख्स उस हालत होने की वजह क्या थी, गुनाह, अपनी जिंदगी तमाम गुनाहों में गुजारना। जो भी अपन नेकी करे हमारे लिए, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहा है कि जो कुछ नेकी कर रहे तुम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो भी बुराई गुनाह तुमसे सरजद होते, उसका तौबा, मरने से पहले तौबा कर लेना हमारे लिए जरूरी है, नहीं बोले तो जहन्नम के मुस्तहिक बनाने वाले होते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा इफ्तार करने के बाद जो शख्स रोजा इफ्तार करवाए उनके हक में ये दुआ फरमाते हैं कि अफ्तर इंदकुम सियामुन व अकल तआमुन, अफ्तर इंदकुम तुम्हारे पास जैसा मैंने इफ्तार किया है उसी तरह तमाम मोमिन, मतलब जो लोग रोजा रखे वो भी तुम्हारे पास इफ्तार करें, व अकल तआमुन अबरार, नेक लोग तुम्हारे दस्तरख्वान पर खाएं, वसल्लत अलैकुम मलाइका, तुम्हारे हक में फरिश्ते यानी मलाइक दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किसके हक में कर रहे थे, सअद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में ये दुआ फरमाए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करने पर भी उभारे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमारे मतलब ज्यादा
محفلیں جمانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بلغونی ولو آیا، جو بھی ایک آیت آپ کو جانتے ہو آپ دوسروں تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، جب جو بھی مجھ سے تم لوگوں کے پاس آتی آیت، آیت مطلب بات، حدیث جو بھی آتی وہ آگے پہنچا دو بولے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ ابھارنا مطلب اختیاری کرانا ہے، اختیاری کرانا مطلب مجلس شعرا، مطلب یہ کیا بولتے ہیں، بھرپور دسترخوان لگانا نہیں ہے، آدھا کھجور بھی کیوں نہیں ہوتا، اور دے کر دوزخ کے آگ سے بچو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کی جانب سے ایک گھونٹ پانی کا بھی رہنے دو، نہیں بولے تو آدھا کھجور بھی رہنے دو، نہیں بولے تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی رہنے دو۔ حدیث میں بات آ رہی، پانی، دودھ اور کھجور آپ کی جانب سے جائے وہی آپ کے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ افطار کرواتے ان کے حق میں دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں ملائکہ رحمت کی دعائیں مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول ہوتا تھا کہ صوم الوصال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب صوم مطلب روزہ، وصال میں طویل روزہ رکھتے، ایک سحری سے دو دو تین تین دن روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ناپسندیدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے 2 یا 3 دن تک روزہ کنٹینیو کرتے تھے، جیسا اب افطاری کا وقت آیا افطاری نہیں کرتے تھے اور سحری بھی نہیں کرتے تھے، دوسرے دن پھر افطاری کا ٹائم آیا کبھی کرتے تھے، نہیں بولے تو کبھی ویسا بھی نہیں کرتے تھے، 2 3 دن روزہ کنٹینیو کرتے تھے، نہ افطاری کرتے تھے اور نہ سحری کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی روزہ وصال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ اللہ تعالیٰ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو انی یبیت ربی یسیمونی، مطلب اللہ تعالیٰ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ بے شک مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو کھلاتا ہے پلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی روحانی طاقت اتنی ہوتی تھی کہ وہ آپ اس کو برداشت کرتے تھے، 2 یا 3 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس سے بہت زیادہ سختی سے ناپسندیدہ کیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے زیادہ حرص مند تھے نیکیاں مطلب اجر کمانے کے، کہ بہت زیادہ شدت سے اپنی خواہش ظاہر کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، رکھو رکھو میرے ساتھ روزہ۔ ایک دن گزرا، ایک دن مکمل ہو گیا، پھر دوسرا دن بھی مکمل ہو گیا، دوسرے دن کے شام افطاری کے وقت چاند نظر آ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چاند نظر نہیں آتا تو میں یہ روزے کو آگے بڑھاتا تھا تاکہ تم یہ جستجو سے باز آ جاؤ کہ روزہ وصال کرے، مطلب ہم لوگ روزہ وصال نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کرتے تھے، ہمیں ناپسند کیا۔ اس کے بعد جب شروع میں نا روزہ فرض ہوا تھا، روزے کا حکم جیسا آیا تھا، افطار کا وقت جیسا داخل ہوا، اگر آپ افطار کے وقت افطار نہ کریں، سو گئے بولے تو اس کے بعد آپ نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سحری کر سکتے، نہ اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے۔ پہلے حکم ہوا تھا جیسا کہ 2 آیتیں ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ پھر یہاں پر بھی دوسری بار بھی آتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مَرِيضٌ، مطلب یہ جو آیت ہے 184 ہے اور دوسری آیت جو ہے 185 ہے، 2 بار یہاں پر آنے کا کیا مطلب تھا کہ جب آپ لوگ تم پر روزے فرض گئے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसके बाद अय्याम मादूदात, थोड़े दिन ऐसे है कि तुम इसमें अगर कोई रोजा ना रख सके, औ अला सफरिन, सफर पर रहे या मरीज है, तो वो चाहे तो फिदिया दे सकते बोले। मतलब अगर जो रहना चाहे, मतलब सहूलत है, उन लोगों को सेहत साथ दे रही, फिर भी नहीं रखना चाह रहे, तो वो लोग जैसा कि फिदिया देते ना, वो दे सकते। फिर दूसरी आयत में यहाँ पर फर्जियत आ गई। अगर जैसा कि यहाँ पर फिदिया देने वाले भी रखना है, यहाँ पर आप समझे बात, ताकत रखते पर भी नहीं रख रहे, यहाँ तो फिदिया देने का हुक्म था। फिर ये आयत दूसरी बार रिपीट होने का मतलब ये है कि जो ताकत रखते हैं वो बराबर रोजा रखना है बल्कि। इसके बाद आयत क्या आई बोले तो उहिल्ला लकुम लैलतन सियामा रफसा इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल हुन्ना। मतलब एक बार एक सहाबी का वाकया पेश आया कि खैज बिन समर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, किसान थे बेचारे वो, ये दिन भर मेहनत मशक्कत करके घर आते। तो क्या होता बोले तो रोजा इफ्तार का वक्त दाखिल हुआ था कि वो अपनी बीवी से फरमाते हैं कि जो कुछ खाने के लिए है वो ले आओ, सामने ले आओ इफ्तार के लिए। तो आप उनके बीवी क्या बोलते हैं, खाना थोड़ी देर में खाना गरम करके लाने का जाहिर है, मतलब गरम करके ला रही हूँ बोलते हैं। इस फासले में थोड़ी देर में आपकी आंख लग जाती। अब आंख लग गई बोले तो क्या है, यहाँ पर रोजा इफ्तार करना नहीं है और सहरी भी करना नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये आयत भी नाजिल हुई कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफसा इला निसाइकुम, हलाल किए गए हैं तुम रोजे की हालत में, रोजे मतलब रमजान की रातों में तुम अपनी औरतों के पास जाओ। इस आयत से ये भी है कि मतलब जैसा रोजे के हाल में खाना पीना बंद, ये भी बंद। जैसा हदीस में आता है, आती है बात के अल्लाह ताला फरमाता है कि खाला अज़्ज़ा व जल्ला सौमूली व अना अजज़ी बिही। इसके बाद जो आती है हदीस, इंसान खाने पीने से रुकता है, अपने बीवी के साथ सोहबत के साथ रुकता है, इसलिए इसका अज्र मैं दूंगा। बल्कि यहाँ पर हदीस से ये बात और कुरान के आयत से ये बात साबित हो गई। अब यहाँ पर खैस बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या क्या था बोले तो खाना गरम करके लाने के फासले में वो आंख लग जाती। अब यहाँ पर दूसरा रोजा, सहरी भी नहीं कर सकते, इफ्तारी भी नहीं कर सकते, तो दूसरे दिन दोपहर में क्या होता बोले तो बेहोश हो जाते। यहाँ पर फैज बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो जाते। वहाँ अल्लाह के पास से वही नाजिल हो जाती कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसा इला निसाइकुम। इससे ये वाक़ये से ये जो हुर्मत थी ये उड़ गई। मतलब जैसा रोजा इफ्तार का वक्त सो गए बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खा सकते पी सकते, जब तक के फज्र का वक्त दाखिल होता हम खा पी सकते। इसलिए हमारे लिए ये देखिए कितनी ज्यादा सहूलतें अल्लाह ताला फरहम कर दी है। इस वाक़ये से ये मतलब ये हुक्म नाफिज मतलब उड़ गया। इफ्तार के बाद अपन सहरी तक खा सकते पी सकते। एक वाक़या ये भी आता है कि एक सहाबी क्या मतलब कुरान में क्या है बोले तो तुम काली धारी से सफेद धारी से अलग ना हो जाओ जब तक खाओ पियो। मतलब रोजे के तमाम अहकाम जो है इसमें पूरी आयतों में आ गए। कब तक खाना है, कब तक पीना है, कब तक रोजा रहना है, कौन रोजा रखना है, कौन रोजा नहीं रखना है, तमाम अहकाम इसमें आ गए। इसलिए आप कब तक खा सकते, वकुलू वशराबू हत्ता
जैसा कि सफेद धागा काले धागे से अलग ना हो जाए, बोले तो साहबी ये आयत का गलत मफहूम कर लिए कि दो धागे लिए आपने तहगे के नीचे रखे, जब तक कि आजकल क्या है बोले तो जैसा हम लोग लाइटर लगा लेते ना, दिन रात हमें पता नहीं चलता। अगर कोई चिराग लेके घूमा बोले तो उसके पास रोशनी रहती थी। जैसा आज हमारे दौर पे दिन रात कुछ भी नहीं पता चलता है, उतनी सारी उतना ज्यादा रोशनी रहती है हमारे पास। मगर सहाबा के वक्त क्या रहता था, रोशनी कम, मतलब जिसके पास चिराग रहता था वही देख सकते थे ना रात में। तो साहबा ऐसा, मतलब अंडरस्टैंड कर लिए कि सफेद धागा काला धागा साफ साफ नजर नहीं आ जाता, मतलब दिन पूरा निकल गया था, खा पी सकते। जब आप वसल्लम के बात पता चली तो उनके गलत फहमी को आप वसल्लम ने दूर कर दिए। उसके बाद आप वसल्लम रमजान के महीने में सफर भी क्या करते थे और जिहाद भी क्या करते थे, जंगों को भी जाते थे। लेकिन आज हमारे मर्द हजरात रोजे रख के एसियों में रहते हैं, थोड़ी तकलीफ में बर्दाश्त करते। सहाबा किराम जंगे लगते थे रोजे रह के। उन लोगों की ईमान की कुव्वत, मतलब दो दो खजूरों पे गुजारा करते थे सहाबा किराम। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रवाना कर दे थैली भर खजूर दे के, तो वो दो दो खजूर खा के रोजाना दो खजूर पे गुजारा करते थे। उसके बाद जो कुछ खजूरें थे वो खत्म हो गई, उसके बाद क्या करते, सहाबा भूख की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए पत्ते खाते थे, झाड़ के पत्ते खा के गुजारा करते थे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों का सब्र इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन लोग पत्ते खाने की वजह से मुंह में छाले पड़ गए, आंतों में छाले आ जाते। अल्लाह ताला को उन लोगों की सब्र इस कदर पसंद आ गई कि अल्लाह ताला समंदर के किनारे पे एक इतनी बड़ी मछली लाके डाल देते हैं उनके ग़िज़ा के लिए कि एक साहबा खाने के उतना जितना भी गनी होके खा लेते, सब कुछ पेट भर खा लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको उसका अंदाजा लगाने के लिए उस मछली की हड्डी है ना, उसको कमान के तौर पर रख के उन तमाम सहाबा में जो शख्स लंबे आदमी थे ना, उनको उनके ऊंट पे बिठा के वो कमान के नीचे से जाने देते। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जितनी ज्यादा बड़ी है उसका अंदाजे से बोलने के लिए ऐसा करते। जब ये खत्म हो जाता वाक़या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम वाक़या ये बयान करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, अल्लाह ताला को तुम्हारा ये सब्र इतना ज़्यादा पसंद आया कि अल्लाह ताला आप तमाम के लिए ये हिदायत के तौर पर बर्पा किए थे, समंदर से निकाल के किनारे पे डाल दिए। मतलब देखिए हमारे सब्र का भी यही अजर मिलता। शिकवे शिकायत करने से अल्लाह ताला क्या करते बोले तो जब भी काम लेना है ना, इन मेरे लायक नहीं है बोल के छोड़ देते। अल्लाह ताला अगर छोड़े बोले तो हम गुमराह हो जाते। इसलिए हमें क्या करना, सब्र का दामन हमेशा मरते दम तक थाम के रखना। जैसा भी कुछ भी आई परेशानी आई नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाहुम्मा अफ़्रिग़ अलैना सब्रा। आप लोग शायद दुआएं भी याद करें होंगे, पुरानी दुआएं जो पढ़ाई थी, अल्लाहुम्मा अफ़्रिग़ अलैना सब्रा, ऐ अल्लाह उस पर सब्र उंडेल दे करके दुआ कर। अल्लाह ताला अगर हम साबित कदम रहे बोल तो हमारे लिए आगे और ज्यादा खैर रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते, उस मछली का गोश्त अगर तुम्हारे पास है तो मुझे भी दो, मैं भी खाता हूँ। ऐसा साहबा का सब्र था। और साहबा बहुत ज्यादा सफर पे जाते थे रोजे की हालत में। एक साहबा थे जिनका नाम हमजा बिन अमर असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो बहुत ज्यादा सफर पे जाया करते थे। तो क्या बोलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ज्यादा से ज्यादा सफर करता हूँ, क्या मैं रोजा रख सकता हूँ? मतलब मेरे अंदर रोजा रखने की ताकत भी है और मैं रख भी सकता हूँ, क्या मेरे लिए इजाजत है तो मैं रोजा रखूं? बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं,
اللہ ताला से ये तुम्हारे लिए एक तरह की इजाजत है, अगर रखना चाहे तो रख सकते, अगर मशक्कत है और तो रोजा छोड़ सकते। जैसा कि यहाँ पर फरमाया अल्लाह ताला, फमन कान मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इस इद्दत जो जितने दिन छूट गए सफर में, ये रोजे छोड़ना नहीं है, दूसरे दिनों में इसकी इद्दत पूरी करना है। अय्यामिन उखर, उखर मतलब दूसरे दिनों में इसकी इद्दत को पूरी करना है। अल्लाह ताला की तरफ से तुम लोगों को ये एक तरह की छूट है, एक इजाजत है, अगर रखना चाहे तो रख सकते, नहीं छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते। सहाबा कराम ऐसा होते थे कि थोड़े लोग रोजा रहते थे, थोड़े लोग रोजा छोड़ते थे, मगर कोई सहाबा रोजा रखने वालों पर तंज नहीं करते थे और रोजा रखने वाले नहीं रखने वालों पर तंज नहीं करते थे। आज हमारी हालत क्या है, हम हर एक फिरके में बढ़ जाके हर एक को काफिर, जहन्नुम के मुस्तहिक बना देते हैं, एक दूसरे के ऊपर लान तान करना। सहाबा इसलिए रजी अल्लाह बोल, अल्लाह ताला उन्हें चुन लिया। तमाम तर उम्मतों में जो भी अंबिया गुजरे, तमाम उम्मतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा सच्चे पक्के मुसलमान कौन है बोले तो सहाबा इकराम। अब जैसा हमजा बिन अमर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत दे देते, एक मरतबा क्या होता बोले तो भीड़ जमा हो जाके रहती, तमाम लोग उनको साया देते रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते कि मतलब वहां पर क्या माजरा हो रहा बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम बोलते हैं कि उन लोगों में एक शख्स जो है रोजा रखे हुए हैं, तमाम लोग उन्हें साया दिए हुए खड़े हुए हैं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, लैसा मिनल बिर्रि सियामु फिस सफर, ये सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा दिए, अगर आप सफर पे जा रहे हैं, आपके ऊपर शिद्दत हो रही, शाह गुजर रहा रोजा बोले तो आप रोजा छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है बोले अल्लाह के रसूल। इससे क्या होता बोले तो हम परेशान होते ना, उसके साथ हमारे साथी भी परेशान होते, क्या हम हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ देना कहाँ तक सही। एक बार आप समय इस मतलब जैसा सहाबा में थोड़े लोग रहते थे, थोड़े लोग नहीं रहते थे, ये तमाम चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म करने के लिए जो भी चाहे, एक मर्तबा फतेह मक्का के टाइम को बहुत सारे सहाबा, सहाबा की बड़ी जमात, बहुत ज्यादा तादाद में रोजा रखे थे। लेकिन क्या होता, जैसा मक्का के करीब पहुंच जाते, असर का वक्त रहता, सहाबा के ऊपर रोजा बहुत शाख गुजरता। मुसलसल धूप में चलने की वजह से क्या होता बोले तो सहाबा को बहुत शाख गुजरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं सहाबा किराम, "ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी जो कुछ सलाहियतें हैं, हौसला है, हमें जवाब देंगे, हम वहाँ रोजा आप नहीं रह सकते बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब फौरी क्या करते थे, सवारी पे बैठते और सहाबा के यहाँ से पानी का प्याला मंगाते, सबको बताते हुए आप वसल्लम क्या करते, रोजा इफ्तार कर लेते। असर के वक्त देखिए, असर के वक्त अगर आपके ऊपर रोजा शाख गुजर रहा, शरई उज्र भी है बोले तो आप आधा घंटा पहले भी रोजा तोड़ दे सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा खत्म कर देते, वहां पर पानी का प्याला मंगाते और रोजा वहां पर ही तोड़ देते, रोजे को खत्म कर देते। लेकिन आज हमारे यहाँ पर क्या है बोले तो 12 बजे बोले तो रोजा नहीं तोड़ना है, चाहे जान भी चले जाने दो। हालांकि कोई भी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए चाहिए कि अमल करने से पहले अपन इल्म हासिल करना जरूरी है। हम लोग असल में ये सेशन पहले रमजान से पहले स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि आप लोग तमाम जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं वो तमाम इल्म हासिल कर लें कि क्या मसाइल है रोजे के।
अमल से पहले क्या बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करो। जो अमल कर रहे हैं आप, वो अमल से पहले ये अमल है, मतलब सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला क्या फरमाया है इसमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है हमारे लिए, कैसा हमारे हक में ये अमल हमारे फायदेमंद होता है, कल क़यामत के दिन हम इसके जवाबदार होते, हम अजर के मुस्तहिक होते। ये तमाम चीज़ हम मलहूज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं बोले तो जहन्नम के मुस्तहिक बना लेते। हम अपने आप को हमारे नफ्सों पर हम ज़ुल्म करने वाले हो जाते। 12 बजे के बाद में सोना बहुत बड़ा गुनाह हमारे माशरे में। जैसा हमारे बाप-दादाओं का दीन है ना, हम लोग उसी पर कायम रहते। जैसा मुशरिकीन मक्का बोलते ना, हमारे बाप-दादाओं का दीन ही हमारा दीन है बोला था। आज भी हम लोग हमारे बाप-दादा चाहे उन लोग गुमराह भी क्यों न होते, हम लोग उन्हीं का दीन इख्तियार करते। असल दीन अल्लाह और उसके रसूल का दीन है जो हमें अपनाना है, ना कि हमारे बाप-दादाओं का दीन। अल्लाह ताला पुरानी किताबें नाज़िल किए, अपने अंबियाओं को भेजे, किस वजह से? ज़िंदगी कैसा गुज़ारना है, ये बताने के लिए अल्लाह उनके रसूल तमाम हमारे लिए एक ज़रिया है हिदायत का। हमें चाहिए कि उन ज़रियों को अपनाएँ और हमारे हक़ में हम हिदायत याफ़्ता हो जाए। लेकिन थोड़े सहाबा क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार कर लेते, तो भी थोड़े लोग सहाबा क्या करते, रोज़ा कंटिन्यू करते रहते। ये कहाँ तक सही है? अल्लाह के रसूल से ज़्यादा हम इबादत करने वाले कैसे हो जाते हैं? सहाबा थोड़े मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार कर लिए, उन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो गए उन लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं सहाबा के हक़ में? उलाइका उसा, उलाइका उसा, उलाइका उसा, मतलब ये मेरे नाफरमान है, ये मेरे नाफरमान है, ये मेरे नाफरमान है बोले। क्यों बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हालांकि वो लोग इबादत कर रहे थे, रोजा एक इबादत है, हालांकि वो लोग इबादत कर रहे थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे नाफरमान है बोले। क्यों? जिस अमल पर मेरा हुक्म नहीं है वो मरदूद है बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सही बुखारी। जिस अमल पर मेरा हुक्म नहीं है वो अमल मरदूद है, धुतकार दिया गया है। लेकिन आज हम सब उलट, शब बारात मनाना नहीं है, शब कदर से दूर हो जाते, मतलब एक रात गुजार लिए बस, मिल गई शब कदर। शब मेराज मनाते, मिलादुन नबी मनाते। वो मिलादुन नबी, इससे पहले तो क्या बोलते थे, 12 वफात बोलते थे रबीउल अव्वल के महीने को। हमारे बड़े, हमारे दादी वो लोगों के जमाने में क्या बोलते थे, हालांकि 12 वफात साफ जाहिर है कि 12 तारीख को वफात हुई, 12 वफात बोलते थे, मगर आज क्या बोल रहे, मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, खाली मिलादुन नबी नहीं होता, ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी बोलते हो हम लोग, मतलब जैसा ईदैन को जाके अपन औरतें मर्द में जो भी है ईदगाह को जाके नमाज पढ़ते हैं, उस तरह ईद मिलादुन नबी भी पढ़ना है। फिर अगर शरीयत इजाजत दे रही ईद मिलादुन नबी की, तो हम लोग पूरे तरह से एहतमाम करके ईदगाह जाके नमाज अदा करने वाले, वरना ईद मिलादुन नबी जहाँ पर साबित ही नहीं है तो कैसा होगा। हम अल्लाह के रसूल से ज्यादा इबादत करने वाले बन ही नहीं सकते। एक मर्तबा आप आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 3 लोग आते हैं, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें जानने के लिए आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या-क्या इबादत रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा इबादत करते घर में, तहज्जुद, रात-रात तहज्जुद पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा लगातार रखते थे कि सहाबा किराम समझते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते तो समझते कि आप रोज़ा रखते ही नहीं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें पढ़ते थे। सहाबा वो 2-3 लोग आके क्या बोलते हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ تمام معاف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو عبادت بہت زیادہ عبادت, ہماری کچھ بھی عبادت نہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو, میں تمام پوری زندگی شادی نہیں کرتا ہوں بولتے. دوسرے صحابہ کیا بولتے, میں تمام تر مطلب روزے رکھوں گا بولتے, پوری رات نمازاں پڑھتا ہوں بولتے تیسرے صحابہ. یہ تمام تینوں کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا بھیجتے ہیں اور کیا بولتے, میں شادی بھی کرتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, اور میں نماز بھی ادا کرتا ہوں. جو میری سنت سے خلاف ورزی کرے وہ مجھ سے خلاف ورزی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اب کیا مطلب, یہ تین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت زیادہ ہے عبادت, مطلب اب رات رات ہم تہجد کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. ہمارے پورے تمام امت کی تمام تر ایمان اکٹھا بھی ہو جائے تو انبیاء کرام کے ایک انبیاء کرام کے ایمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کہاں تک ہم آزمائشوں میں ثابت ہے, ہماری کیا زندگیاں, ہماری رات کیا گزر رہی, ہمارے دن کہاں گزر رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ قیام اللیل تراویح, جو کہ ہم عام طور پر تراویح بولتے ہیں, بہت بڑی عظیم سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تراویح آپ تنہا ادا کرتے تھے, چاہے مسجد میں رہنے دو چاہے گھر میں رہنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تراویح ادا کرتے تھے. صرف 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی, جو کہ رمضان کی 23ویں رات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے صحابہ اکٹھا ہو جاتے تھوڑے لوگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا دیتے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے 24 رمضان کو کیا ہوتا بولتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہوئے, مطلب نماز پڑھنے کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 تاریخ کو باہر نہیں آتے اور نماز باجماعت رات آتی. 25ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے اور اتنی زیادہ جماعت کھڑی ہو جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکر بھی نہیں سکتے تھے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں رات بھی صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرا. اس کے بعد کیا ہوتا, 26 آتی. 26 رات پھر جمع غفیر, بہت زیادہ بڑی جماعت جمع ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 کے دن گھر سے باہر ہی نہیں آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا تراویح ادا کرتے. اس کے بعد 27th نائٹ پہلے سے بھی زیادہ جماعت کی ہو جاتی, بہت زیادہ تعداد میں جماعت ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ یہ 3 دن ہی تراویح کی نماز ادا کرے. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 3 دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز. اور 27th نائٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قیام کرے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا کہ اس قدر خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روزانہ یہی طریقے سے نماز پڑھاؤں, لیکن تم لوگوں کی اس طرح شدت, مطلب اس طرح پسندیدہ طور پہ آپ لوگ خوشی و خضوع سے نماز پڑھنا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر یہ تراویح کی نماز فرض نہ کر دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باجماعت نماز ادا کرنے سے رک گئے. اس لیے بھی کہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا, بہت زیادہ کمزور امت ہے. اگر فرض کر دیتے تو بہت سارے لوگ جو جیسا کسان لوگ ہیں, مطلب لیبر رہتے, محنت مزدوری کر لینے والے رہتے, وہ لوگ مطلب فرض کا منکر ہونا کیا ہے, پنشمنٹ کے مستحق ہو گئے اپن. اس لیے اللہ کے رسول اس کو فرض ہو جاتی بلا ایسا خوف کی وجہ سے
बाजमात नमाज अदा करने से रुक गए। उसके बाद क़ियामुल लैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये बात तो साबित है। और कुरान मजीद की इस तरह तिलावत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब नाजिल होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान की हर रात कुरान मजीद सुना करते थे। जिस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई थी, उस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद पूरे रमजान। इससे ये साबित होता है कि रमजान के महीने में कुरान का पढ़ना बाइस बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी रमजान में 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद को सुना और पढ़ा भी। जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज नाजिल होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान को तिलावत के तौर पर सुनते थे। ये एक बहुत बड़ी इबादत, अजीम इबादत, मतलब हमें भी चाहिए कि हम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ ले। कुरान में आता है कि रमजान को शहरुल कुरान भी कहा गया, इसलिए इस वजह से भी हदीस में आता है कि कुरान और रोजा बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। क्या बल्कि रोजा ये कहेगा कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, ये दिन भर मेरे लिए, मतलब मेरी वजह से मैंने इसको अब खाने पीने से रोका था, इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। इसलिए अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में कुरान की तिलावत सुनते थे। हमें भी चाहिए कि कुरान की तिलावत करें, इसलिए भी कुरान हमारे हक में सिफारिश करेगी। अल्लाह, मैंने रात को इसको सोने से रोका था, इसके मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल व मंजूर फरमा। ये इसलिए हदीस में आता है कि ये हकीकी सिफारिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियत ये भी होती थी कि रमजान में क्या करते थे, शबे कद्र को तलाश करते थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई थी कि शबे कद्र कब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, पहले आशरे में 10 दिन एहतिकाफ करें, लेकिन शबे कद्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिली। फिर क्या करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे आशरे में, मतलब 20 दिन तक, 11 से लेके 20 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ करें। इत्तिकाफ करने से फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं लगा कि शब कदर कहाँ है। इसके बाद तीसरे आश्रय में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ करें, फिर वही इलाही ने आपको ये बता दिया था कि आखिरी रातों में इसको तलाश करो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये बना लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी आशरे में हमेशा एहतिकाफ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जैसा 2 मरतबा कुरान सुनाया करते थे, इसी तरह 2 अशरों में एहतिकाफ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिकाफ क्या करते थे तो नहीं रख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट मंथ, मतलब शव्वाल जैसा आता, पहले अशरे में एहतिकाफ कर जाते। इससे ये पता चल रहा आपने को कि एहतिकाफ रमजान से खास नहीं है, मतलब रमजान में ही एहतिकाफ करना बल्कि नहीं है, गैर रमजान में भी एहतिकाफ कर सकते। रमजान इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में सखावत, मतलब गरीब, यतीम, भूखे प्यासों को इस तरह खास कर सदका खैरात करते थे कि हदीस में आता है कि इसे तेज सुन आंधी से तजवीज फरमाया, जैसा तेज हवा चलती ना उस तरह। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों का इस तरह ख्याल करते थे कि तेज वतून आंधी की तरह हजरत। इसलिए हमें भी चाहिए कि सलफ सालहीन उम्मत उम्मत के बेहतरीन शख्स ताबईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जैसा उन्होंने आप बना दिया है। रमजान के महीना गुजारने के लिए उन लोगों की जो मसरूफियात होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की, हमें भी चाहिए कि हमें भी उन लोगों का उसवा अपना लें।
جیسا وہ لوگ رمضان گزارتے تھے، جیسا عبادتیں، جیسا صدقہ خیرات، تراویح، قرآن کی تلاوت، جیسا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جو ہے تراویح کی نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا آخری عشرے میں تراویح اتنی زیادہ دیر پڑھائے کہ ان لوگوں کو خوف ہو گیا. مطلب یہ دونوں صحابہ بھی الگ الگ اپنے اپنی جگہ پڑھائے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کو خوف ہو گیا کہ کہیں سحری کا وقت نہ چھوٹ جائے. یہ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا لیں. امام بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث، مطلب حدیث کا درس دینے والے تھے. جیسا رمضان آتا وہ تمام تر مصروفیات سے فارغ ہو جا کے قرآن کے قریب ہو جاتے تھے. یہ جو کچھ میں بولے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کا قرآن کا تعلق اس طرح جڑ جاتا تھا کہ کچھ صحابہ 10 دن میں قرآن ختم کر دیتے، کچھ صحابہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. اس طرح وہ لوگ رمضان کے مہینے میں 10 قرآن ختم کر دیتے تھے. ہمیں یہ مطلب میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسا کرو. وہ لوگوں کا وہ مادری زبان تھی اور وہ لوگ پڑھتے تھے تو ان لوگوں کو سمجھ بھی آتا تھا ترجمہ. جیسا ان لوگوں کا مطلب اپنے کو ترجمے کی ضرورت ہے تھی. اگر ترجمہ نہیں جانتے تو آپ کیا پڑھ رہے آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. مطلب قرآن سے اس قدر ان لوگوں کا تعلق جڑ جاتا تھا. سلف صالحین کا معمول یہ بھی تھا کہ غریبوں کی اس طرح روزداروں کی افطار کراتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس کئی بار تمام غربا کے ساتھ میں روزہ افطار کرتے تھے. دیکھیے خلفائے راشدین میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. مطلب آپ ایک بادشاہ ہی نہیں، مطلب وہ ایک امپائر بھی تھے. ایک ملک کو جنگ جیتنا وہ ملک کے بادشاہ بن جاتے. امپائر ہونا مطلب کئی ملکوں کے بادشاہ تھے، لیکن 2-3 جوڑوں پہ گزار دیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر پورا کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء صالحین میں سے پہلے افضل نمبر اور عدل و انصاف میں پہلے نمبر پر. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ان کا بھی وہی معمول. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے لوگوں میں سے مطلب پورے انبیاء اکرام کے بعد میں جس کا نام آتا ہے اس شخص کون ہے بولے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام انبیاء کے بعد بہترین انسان کون ہے بولے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی ہماری زندگی صدقہ خیرات اللہ سے تعلق قریب کر لینا ہے. اس رمضان میں انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ وقت ہمیں ہوتا ہے. جیسا رمضان کا کما حق کا ہو قدر جانتے ہوئے ہم رمضان کو اس کا حق دیتے ہوئے تمام عبادتیں اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی مطلب توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا کما حق ادا کرنے والے، عبادت کا حق ادا کرنے والے بنائے. ہر قسم کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. جیسے جبریل علیہ السلام بد دعا کرے تھے کہ جو مغفرت نہ کرا سکے اس رمضان میں کہیں ہم اس بد دعا کے مستحق نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام تر ناقدری سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو قرآن میں دعا پڑھا کے میرا درس ختم کرنا چاہوں گی. آپ لوگ کتنے لوگ مطلب قرآن دعا جو ماجدہ میڈم پڑھائے تھے اور میں پڑھائی تھی کتنے لوگ یاد کریں؟ کوئی یاد کرے گا؟
اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میم ہم یاد تو نہیں کرے، ابھی آپ لکھائیے، ہم لکھ لیتے پھر یاد کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے نا، اس میں ہم بھیجے تھے دعائیں جو کچھ پڑھائے تھے نا، جی آپ ٹیلی گرام کا گروپ جوائن کر لیں گے تو الحمدللہ وہاں پر پورے دعائیں سینڈ کر کے ہیں جو کچھ یہاں پر پڑھائے تھے۔ جی جی اچھا جی اچھا، جی جزاک جزاک اللہ خیر۔ پرانی دعاؤں میں 4 دعائیں ہو گئے الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کر لیں، کیوں بولے تو مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیا سیکھے، اس لیے بھی آپ لوگوں کو دعا یاد کرنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ یہ جو دعا ہے نا، اور نماز کے بعد کے 3 مطلب حدیث سے ثابت ہے، وہ دعائیں بھی بولی تھی انشاءاللہ، وہ بھی ٹیلی گرام میں سینڈ کرے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھیے اور ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیجیے جو لوگ بھی جوائن نہیں کیے ہیں ابھی تک۔ یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ مطلب اللہ سے ہم دعا کر رہے کہ اے اللہ، ہم لوگ اگر گمراہ ہو گئے تو ہمیں سنبھال لے، جیسا ہم روزانہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام عطا فرمایا ہے، جو صحابہ سلف صالحین، ان لوگوں کا راستہ چلا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو ضالین ہو گئے، مطلب گمراہ ہو گئے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ اللہ کی رحمت دیکھیے، ہم گناہ کر رہے، یہ دعائیں اللہ ہمیں بول رہا ہے کہ یہ دعا مانگو، تمہیں تمہارے جو کچھ گناہ ہے اس سے میں دور کر دوں گا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر لیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ قرآنی دعا ہے یہ 5ویں نمبر پہ، اور 6ٹھی دعا ہے ربنا ولا تحملنا علينا اسرا كما حملته، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں کو کیسی آزمائشیں آتی تھی، ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، مطلب جو ہم سے پہلے گزرے اہل کتاب رہنے دو، جو بھی قوم سمود، قوم عاد، کیسی لوگوں کے اوپر عذاب نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ، اعلی ہوا کے ذریعے پوری قوم کو تباہ کر کے چھوڑ دیا اللہ، ایسے ہوا گزری کے بوسیدہ کر دیا، جہاں سے گزری تمام تر، اللہ ہمیں اس جیسے عذابوں کا مستحق نہ بنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اور دعا بھی سکھا رہے کہ اللہ، ہم سے پہلے لوگوں پر جیسا تو نے عذاب فرمایا تھا، ہم پر وہ عذاب نہ نازل کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ سب سے زیادہ بڑی امت جو تھی قوم سمود، قوم عاد، پہاڑوں میں گھرا بناتے تھے، اتنی زیادہ طاقت تھی، وہی طاقت ان لوگوں کے خاتمہ کا ان لوگوں کا وبال ہو گئی، مطلب
जितना ज्यादा पसंदीदा है उतनी ज्यादा मुश्किल भी बोलते ना, उस तरह अल्लाह ताला क्या करे उन लोगों को खजूर के तनों के जैसा उखाड़ फेंक दियो बोल रहे अल्लाह ताला कुरान में। इतने पैर से जमीन में अगर मारते तो पैर मारने की वजह से जमीन के अंदर खला पड़ जाता, मतलब बड़ा एक खला हो जाता था। फिर ज्यादा कौम, बहुत ताकतवर कौम थी, जैसे सूरह फज्र में फरमाता है ना अल्लाह ताला, वल्लाहि हल फी ज़ालिका क़स्मुन ज़ी हिज्र, हल फी ज़ालिका क़स्मुन ज़ी हिज्र, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, अल्लती लम युख़लक़, वो लोग जैसा कि उनसे पहले लोगों को कोई भी नहीं थे, उनसे पहले लोगों की मिसाल। अल्लती लम युख़लक़ू, लम नहीं, मिस्लुहा फ़िल बिलाद, शहरों में कोई भी उनकी मिसाल उतनी बड़ी ज्यादा ताकतवर कौम हमने पैदा ही नहीं की। लम युख़लक़ू मतलब क्रिएट करना, मतलब खालिक की माने तो मालूम है ना, तो आप लोग पैदा करना। लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, इससे पहले हमने ऐसी कौम को नहीं पैदा किया था, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे। इसलिए हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमसे पहले जो गुजरे हैं उन लोगों की तरह अजाब में हमें मुब्तला ना कर। उसके बाद नमाज के बाद की दुआएं जो थी, पहले पीडीएफ में जो नमाज खत्म होते अल्लाहू अकबर, उसके बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद की दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अंकस सलाम मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। लास्ट दुआ में 3 मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था उस लिहाज से पढ़ाई थी। इसके बाद चौथा जो है, चौथी दुआ है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इसका तर्जुमा देखिए कितना प्यारा है कि अल्लाह मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने में और तेरा शुक्र अदा करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में। अगर अल्लाह ताला हमारी मदद ना करा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, बोले अल्लाह के रसूल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के बगैर ना कोई नेकी करने की कुव्वत है और ना गुनाह से बचने की ताकत है। अमान, इसलिए अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह के रसूल क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह मेरी मदद कर। किस चीज में मदद करना, अला जिक्री का, तेरा जिक्र करने में, व शुक्र का, और तेरा शुक्र अदा करने में। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं, क्योंकि हम लान तान करने वाले, जर्री भी कुछ भी जिंदगी में कमी हो गई बोले तो शिकवे शिकायत अल्लाह के साथ शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। शुक्र का, हाँ, हुस्न इबादत, एक बेहतरीन इबादत, हुस्न इबादत एक बोल तो खूबसूरत इबादत करने में मेरी मदद फरमा। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुतिया लिमा मनाअत व ला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ये कलमा तो आप लोगों बामशहूर कलमा है, ये कलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम ही शायद। और उसके बाद ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता। इसका तर्जुमा देखिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कि वो तन्हा है, उस, ये तो कलमे का होगा। अल्लाह जो कुछ तू देना चाहे, अगर अल्लाह देना चाहे किसी को तो कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई रोकने वाला है? अल्लाह किसी शख्स को देना चाहे तो कोई भी नहीं रोक सकता। और जो कुछ तू रोकना चाहे और उसको कोई देने वाला नहीं। अगर अल्लाह ताला रोक ले रिज्क, देखे कोई तो भी देने वाला है, तो इंसान को कोई भी कुछ भी नहीं खिला सकते, देने वाला नहीं। और तेरे सामने दौलत वालों की दौलत कुछ काम नहीं आएगी।
वला यनफउ फायदा मंद नहीं है जल जद्दी मिन कल जद, बहुत बड़ा मतलब बड़ा पैसे वाला भी क्यों नहीं होता, आपको खिलाना चाहे तो कोई भी नहीं खिला सकता, बड़ा पीएम रहने दो, कोई भी रहने दो, कुछ देना चाहे तो भी कोई भी नहीं दे सकता बोल रहे हैं यहाँ पर। इसके माने इंशाल्लाह मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगी। बराबर से नमाज के बाद के ये साबित शुदा दुआएं हैं, सुन्नत से साबित शुदा है, आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिए। जो भी कुरानी दुआएं पढ़ाए हैं टेलीग्राम ग्रुप में सब दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज्वाइन कर लिए तो उसमें से आप लोग पढ़ ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसका जी इख्तिताम करना चाहूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। في أمان الله. جزاك الله خير. ها؟